BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستان میں کم ہوتے ہوئے زر مبادلے پر تشویش اور اس کا تجزیہ ذرا دیر بعد، پہلے دیگر موضوعات کے ساتھ عنبر شمسی۔ 1100 سے زائد جانیں کھو جانے اور متعدد دنوں کی ہڑتالوں کے بعد بنگلہ دیش میں کپڑے بنانے والی فیکٹریوں میں ایک بار پھر کام شروع ہو گیا ہے۔ گری ہوئی عمارت کے ملبے کو تو ہٹا دیا گیا ہے، مگر اس سانحے میں اپنے پیاروں کو کھو دینے والوں کے زخم ابھی بھی تازہ ہیں۔ ڈھاکہ سے پرتیکشا گھلدیال۔ یہ لوگ دعا کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو بنگلہ دیش میں ایک بے حد دردناک حادثے کا شکار ہو گئے۔ کئی لوگوں کے لیے اس گھڑی میں اپنے جذبات پر قابو رکھنا مشکل تھا۔ حادثے کی جگہ پر اب تلاش کا کام ختم ہو چکا ہے اور ختم ہو چکی ہے کئیوں کی امید بھی۔ قریب 100 سے زیادہ لوگوں کی اب بھی کوئی خبر نہیں۔ ان کے قریبی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے۔ میں 21 دنوں سے اپنی بہن کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ میں نے اسے ہر جگہ دیکھا، ہسپتال میں اور مردہ خانوں میں۔ اس کی ایک 4 سالہ بچی ہے جو متواتر رو رہی ہے اور اس کے متعلق پوچھ رہی ہے۔ اگر میرے پاس اس کا جواب ہو تو ہمیں سکون آ جائے۔ جہاں عمارت ہوا کرتی تھی وہاں اب صرف ملبہ ہے اور ان گاڑیوں کے پرکھچے جو زمین سے نیچے کی منزل پر کھڑی تھیں۔ عمارت سے کپڑوں کے کئی تھان نکالے گئے۔ ان کا استعمال بالکل نئے فیشن کے مغربی لباس بنانے کے لیے ہونا تھا اور اگلے کچھ ہی ہفتوں میں یہ لباس دکانوں میں سجتے۔ ان کپڑوں کو بازار میں لانے والی بڑی بڑی کمپنیوں نے طے کیا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کی فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کی حفاظت کے لیے قدم اٹھائیں گے۔ ان کمپنیوں میں شامل ہیں برطانیہ کا پرائمارک اور اسپین کا زارا۔ اس قدم کا یہاں بنگلہ دیش میں خیر مقدم کیا گیا ہے، لیکن یہاں ایک بات کا ڈر بھی ہے کہ کہیں میڈ ان بنگلہ دیش لیبل صرف ایسے حادثوں کے لیے ہی یاد نہ کیا جائے۔ پرتیکشا گھلدیال، BBC، ڈھاکہ۔ اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا کی باقی اہم خبروں پر۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق روس نے شام کو اینٹی شپ کروز میزائل بھیجے ہیں۔ امریکہ اور دوسری حکومتوں کی مسلسل مخالفت کے باوجود روس کی طرف سے صدر بشار الاسد کی حکومت کی عسکری امداد کی گئی ہے۔ نائجیریا کی فوج کے مطابق انہوں نے اسلامی شدت پسند بوکو حرام کے کیمپس پر دوسرے دن بھی حملے جاری رکھے۔ بورنو اسٹیٹ کے ایک علاقے میں کیے گئے حملوں میں 30 سرکش مارے گئے۔ ان بیانات کی تصدیق نہیں کی جا سکی۔ یروشلم میں ہزاروں کی تعداد میں انتہائی قدامت پسند یہودیوں نے اسرائیلی فوج کے دفتر کے باہر احتجاج اور مظاہرے کیے۔ ہر اسرائیلی باشندے کو 18 سال کی عمر میں فوجی سروس کرنا ہوتی ہے، جسے وہ اب تک مستثنیٰ تھے۔ رپورٹس کے مطابق مظاہرین کے ساتھ جھڑپ میں 6 پولیس والے زخمی ہوئے۔ برطانیہ میں کیئر فرٹیلیٹی گروپ کے سائنسدانوں کے مطابق ایمبریو کے پنپتے وقت لمحہ بلمحہ تصویر لینے کے طریقے سے مصنوعی حمل یعنی ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ تفصیل کے ساتھ نوشین عباس۔ ایک عام IVF ایمبریو کی نشو و نما پر نظر رکھنے کے لیے اسے انکیوبیٹر سے دن میں ایک بار نکال کر مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھا جاتا ہے، مگر نئے طریقہ کار میں ایمبریوز کو مشین میں ڈال کر ہر 10 منٹ بعد اس کی تصویر لی جا سکتی ہے۔ یہ تصاویر 5 دنوں میں 5000 مرتبہ لی جا سکتی ہیں، جس سے ایمبریوز کی نشو و نما کے ابتدائی مراحل کو لمحہ بلمحہ دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ سب ایمبریو کو انکیوبیٹر کے مخصوص درجہ حرارت سے نکالے بغیر ممکن ہے۔ ریپروڈکٹیو بائیو میڈیسن آن لائن جرنل میں لکھتے ہوئے مانچسٹر کے کیئر فرٹیلیٹی گروپ نے یہ سمجھایا کہ وہ اس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے ایسے ایمبریو کیسے چنتے ہیں جن کے کروموزوم میں کسی قسم کی خامیوں کا سب سے کم خطرہ ہو۔ اس ٹرائل کے دوران 16 بچے پیدا ہوئے اور 21 خواتین حمل کی 9 ماہ کی مدت پوری نہیں کر پائیں۔ وہ ایمبریوز جن کو کم خطرہ تھا ان میں بچہ بننے کے امکانات 56% تھے۔ میں اس سے بہت خوش ہوں۔ یہ بہت ہی اہم پیش رفت ہے۔ یہ ہر اس مریض کے لیے مفید ہے جو ایک صحت مند بچے کا خواہش مند ہو۔ اب ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی میسر ہے جس کے ذریعے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا ایمبریو IVF کے لیے موزوں ہے۔ اس سے IVF کے طریقہ علاج میں بہت فرق پڑے گا۔ متعدد ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ طریقہ مریضوں کے لیے بہت کارگر ثابت ہو سکتا ہے، لیکن مریضوں کے لیے یہ تجویز کرنے سے پہلے اس پر مزید تجربات کرنا ضروری ہے۔
नौशीन अब्बास, BBC न्यूज़। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी में ये तशवीश है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर गिर रहे हैं। अगर ये सूरत हाल जारी रही तो पाकिस्तान को एक मरतबा फिर IMF के पास जाना पड़ेगा। हमारे बिजनेस के नामा निगार खुर्रम हुसैन ने साबिक़ वज़ीर ख़जाना और मुस्लिम लीग नवाज़ के सेक्रेटरी जनरल सरताज अजीज़ से इसी बारे में बात की। मौजूदा हालात में IMF के पास जाना जो है वो ज़्यादा मुफीद इसलिए नहीं होगा कि जिस तरह की ये मौजूदा सिचुएशन में हमारे दोनों गैप हैं, फिस्कल गैप और बैलेंस ऑफ पेमेंट गैप, उसके लिए जितनी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है IMF के मुताबिक वो बहुत ज़्यादा होगी और उसकी शराइत या कंडीशनैलिटीज़ हम पूरी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम पहले 3 से 4 या 5 महीने अपना होम ग्रोन पैकेज इकनॉमिक रिवाइवल का जो मैंने अभी आपको बताया उसको इम्प्लीमेंट करें और इकानमी रिवाइव होना शुरू हो और एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो और रेवेन्यूज़ बढ़ना शुरू हो, तो फिर जितनी एडजस्टमेंट की ज़रूरत होगी वो बहुत कम होगी। तो मेरा मतलब है कि IMF के पास आप एक डायनामिक सिचुएशन लेके जाएं, अपने होम ग्रोन पैकेज पे इन्हिसार करके जाएं, जो आपने इनहेरिट की है एक डेस्परेट सिचुएशन, उसको रिजॉल्व करने के लिए ना जाएं। उसके और IMF का नुस्खा उस क्राइसिस को रिजॉल्व करने का तरीका भी नहीं है, क्योंकि वो स्टेबलाइजेशन में हमारी ग्रोथ रेट और स्लो हो जाएगी। तो इसलिए इस वक्त मुझे अगले 3 महीने में इंशाल्लाह कोई ऐसी इम्कान नज़र नहीं आता कि हमें मजबूरन जाना पड़ेगा, कोई ऐसा क्राइसिस में नज़र नहीं आता। इस वक्त खुर्रम हुसैन हमारे साथ लाहौर से बराह रास्त मौजूद हैं। खुर्रम, ये बताइए कि जो सरताज अजीज़ साहब का ये मौक़िफ़ है थोड़ा हैरत अंगेज़ नहीं लगा आपको? अब तक तो ये सुनते आए थे कि पाकिस्तान को IMF के पास जाना पड़ेगा, तो कितना रियलिस्टिक है उनका ये मौक़िफ़? आलिया, शायद हैरत अंगेज़ ना हो, लेकिन माहिरीन की तमाम राय के तो ख़िलाफ़ है, इस बात में कोई शक नहीं है। तकरीबन 1 साल से माहिरीन जो है वो इसकी एक वार्निंग देते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला जो हैं वो गिरते चले जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन सकता है। अभी हम लोग वहाँ पहुँचे नहीं हैं, लेकिन हमारी तारीख़ में जब भी हमारे ज़र मुबादला गिरते रहे हैं तो एक काफ़ी मेजर किस्म का इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हो जाता है। अब 2008 में भी यही हुआ था। जी नहीं, आपने बात की कि 1 साल से इस बारे में बात हो रही थी, तो अचानक इस वक्त ये सवाल इतना अहम क्यों होता हुआ नज़र आ रहा है? वो इस बात से क्योंकि काफ़ी माहिरीन ने 1 साल से तवक्को रखी हुई थी कि अब मौका आ गया है कि पाकिस्तान को इससे पहले के क्राइसिस हमारे सर के ऊपर आ जाए, उससे पहले अपने ज़र मुबादला को काबू लाने में कोई स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब जो गुज़श्ता हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, उसने तो ये देखा कि हमारा तो दौर ख़त्म हो रहा है, हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है, तो हमें अब शायद ये कदम ना लेना पड़े। इंटरिम गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा हमारा तो मैंडेट है भी नहीं इस किस्म का फ़ैसला करने के लिए, अलबत्ता हमारे मुज़ाकरात हो गए हैं IMF के साथ और वो तैयार हैं एक $5 अरब की लोन के लिए पाकिस्तान को देने के लिए। तो अब सारी तवक्को यही थी कि जो आने वाली गवर्नमेंट है, जो अब इलेक्शन के बाद सामने आ गई ये बात कि नून लीग की होएगी, कि अब ये सारा जो बर्डन है ये उनके ऊपर आएगा। लेकिन अब नून लीग के टॉप लेवल से हमें बताया गया है कि वो इस किस्म की कोई इमरजेंसी या अर्जेंसी नहीं देख रहे ज़र मुबादलात में, और उनको 3 से लेकर 5 महीने तक की कोई मोहलत नज़र आ रही है जिसमें शायद वो कोई स्टेप्स ले सकें IMF के जाने के अलावा। जी खुर्रम, तो ये जो जिस मोहलत की आपने बात की, किस तरह के ऑप्शंस हैं इस वक्त हुकूमत के पास? अगर वो IMF के पास नहीं जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? देखें, आपने अपने डॉलर्स के जो इनफ्लोज हैं अपने ज़र मुबादलात को काबू में लाने के लिए बेसिकली डॉलर्स की इनफ्लो जो है वो इंक्रीज़ करनी है। वो करने के लिए एक इशारा जो सरताज अजीज़ साहब ने दिया था अपने इंटरव्यू के में, वो था रिमिटेंसेस की तरफ, कि वहाँ पे कुछ गुंजाइश है। उन्होंने एक और इशारा दिया था प्राइवेटाइजेशन की तरफ, लेकिन उन्होंने कहा था कि कोई डाइवेस्टमेंट बजाय इसके कि फुल स्केल प्राइवेटाइजेशन की जाए। लेकिन ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये 3 से 4 या 5 महीने के नहीं है। उस टाइम में आपके पास या तो फाइनेंशियल मार्केट से जाके कमर्शियल टर्म्स में लोन ले सकते हैं, बॉन्ड फ्लोटेशन की जा सकती है, या किसी कमर्शियल टर्म्स पे आप प्राइवेट पार्टी से लोन ले सकते हैं, या फिर आप कोई बायलैटरल एड किसी मुल्क से मांगे, सऊदी अरब से या चाइना से, और उनसे कहें कि हमारे जो शॉर्टफॉल है वो मेकअप करें। खुर्रम हुसैन, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा।
ان انتخابات میں پیپلز پارٹی نے عوام کے اتنے کم ووٹ حاصل کیوں کیے؟ اور ہمارے ہفتہ وار سلسلے تو پھر چلے میں دیکھیے گا وسعت اللہ خان نے کس شہر میں ڈیرا ڈالا ہے۔